طرح سے اپنی جو مسجد وار جماعتوں کا ماہانہ جوڑ ہے، اس جوڑ میں حاضری ہوگی اور اس کے بعد کارگزاری ہوگی. تو پچھلے مہینے میں کیا ارادے کیے تھے، عزائم کیے تھے، وہ کتنے پورے ہوئے؟ 4 مہینے کے لیے کتنے لوگ نکلے؟ 4 مہینے کی جماعت مکمل تیار ہوئی ابھی کہ نہیں ہوئی؟ چلے کی جماعت ہو گئی، 3 دن کی جماعتیں کتنی بڑی، گھروں کی تعلیم کتنی بڑی، نمازی کتنے بڑے، یہ ساری چیزیں ہر مسجد والے بتائیں گے ایک دوسرے کو. মসজিদ ওয়ার জামাতের যে মাসিক জোড় প্রথমে তো হাজির হয়ে গেল, এরপরে কারগুজারি হবে. কারগুজারির মধ্যে এই জিনিস আসবে যে চিল্লার জন্য কত লোক তৈরি হয়েছে, চিল্লার জন্য কত লোক তৈরি হয়েছে, কতটা মসজিদে এরকম তালিম চালু হয়েছে, কতটা মসজিদের কতটা ঘরে তালিম চালু হয়েছে, কতটা মসজিদে গাছ চালু হয়েছে, এই সব জিনিসের কারগুজারি এর মধ্যে আসবে. কত লোক নামাজি বলছে, কত লোক কতগুলো মসজিদে মশারা জিন্দা হয়েছে. تو مسجد وار جماعت کے 5 کاموں میں کتنی مضبوطی آئی، کتنا اضافہ ہوا، یہ سب کے سامنے آئے. এবং মসজিদ ওয়ার কাজের মধ্যে কতটা বাড়ছে, কতটা মজবুতি হয়েছে, এরও কারগুজারি সবার সামনে আসবে. تو جن مسجدوں کا کام کمزور ہے ان کے اندر بھی ہمت حوصلہ پیدا ہو جائے. যাতে কিনা যে সমস্ত মসজিদের কাম কমজোর হয়ে গেছে তাদের মধ্যে উৎসাহ পয়দা হয়, হিম্মত হয়. اور کمزور مسجد کو مضبوط مسجد کے ذمے لگایا جائے گا تاکہ یہ اس مسجد پہ دوسرے گشت کے ذریعے بھی محنت کریں، اپنے 2.5 گھنٹے میں ساتھی بھیج کے بھی محنت کریں، ان کا مشورہ شروع کرانے کی بھی فکر کریں، ان کے اعمال شروع کرانے کی بھی فکر کریں. تو انشاءاللہ مہینہ بھر جب اس پہ محنت کریں گے تو اس مسجد کے کام میں بھی اضافہ ہو جائے گا. এরপরে কারগুজারির পরে আমরা যে সবল মসজিদ আছে, দুর্বল মসজিদের সঙ্গে আমরা জিম্মাদারি নেব. এই সবল মসজিদ ওই দুর্বল মসজিদকে এখন কাম ওঠানোর জন্য তাদের 2.5 ঘন্টার মাধ্যমে হোক, তাদের তৃতীয় গাছদের মাধ্যমে হোক, বা তাদের এরকম সঙ্গে নিয়ে লোক পাঠায় তাদের ওই 5 আমলকে জিন্দা করার জন্য দায়িত্ব নেবে সবল মসজিদ, দুর্বল মসজিদ. اب جیسا ہماری مسجدوں کے اعتبار سے تقاضا ہوگا 2 گھنٹے، 2.5 گھنٹے، 3 گھنٹے کا یہ جوڑ ہو جائے گا. آخر میں ہمارے پاس اگر سال لگایا ہوا عالم موجود ہے تو حیات الصحابہ بھی ہوگی. যখন এই জোর 2 ঘন্টা 2.5 ঘন্টা যতটুকু সময় লাগে আমাদের পুরো হয়ে গেল, তো আমাদের মধ্যে যদি সাল লাগানো ওলামা হযরত থাকে তো তার দ্বারা হায়াতুস সাহাবা পড়ানো. اس کی بھی فکر کرنی ہوگی کہ یہ جوڑ ایسا رکھا جائے کہ بیچ میں کھانے کا وقت نہ آئے تاکہ کھانے کی کوئی ترتیب یہاں نہ کرنا پڑے. আর এই জোরগুলো মাসিক মসজিদ জোরটা আমরা এমন সময় রাখবো যাতে কিনা ওই সময় খানা পিনার কোনো প্রয়োজন না লাগে, খানা পিনার কোনো ইন্তজাম না করা লাগে. نہ کھانے پینے کا بیچ میں آئے، نہ رات بیچ میں آئے کہ سونے کی بھی ترتیب یہاں نہ کرنا پڑے. শুধু খানা পিনার ইন্তজাম না, যেন শোয়ারও মানে এমন সময় করবো যাতে ঘুমের কোনো ইন্তজাম করা না লাগে. اب یہ ماہانہ مسجد وار جماعتوں کا جوڑ اہتمام سے، فکروں سے ہوتا رہے گا تو انشاءاللہ اس کے ذریعے سے ہر مسجد ہمارے ہم سے متعلق جو ہے اس کے اندر کام مضبوط ہوتا چلا جائے گا. যখন এই মাসিক মসজিদ ওয়ার জামাতের জোড় আমরা এহতেমামের করতে থাকবো, তখন আমাদের আশপাশে যতগুলো মসজিদ আছে সমস্ত মসজিদের কাজ আল্লাহ তাআলা মজবুত করে দেবে. اگر کہیں مسجد نہیں ہے یا مسجد ہے اس مسجد کے اندر کام نہیں ہوتا ہے کسی وجہ سے یا نہیں کرنے دیا جاتا، وہاں کی بھی مسجد وار جماعت بنانا ہے. وہ مسجد کے باہر ہی رہ کے محنت کریں اور اس جماعت کو بھی جوڑ بنانا. এমন একটা এলাকা যেখানে কিনা ধরেন মসজিদ নাই অথবা মসজিদ আছে, কোনো কারণবশত সেই মসজিদে কাজ করতে পারে না, কিন্তু ওই এলাকাও আমরা মসজিদ ওয়ার জামাতে বানাবো এবং তাদেরকেও এই জোড়ে ডেকে নেব. مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک بغیر مسجد کے مسجد وار اعمال کے ذریعے محنت فرمائی اور مدینہ منورہ آ کے پھر مسجد سب سے پہلے بنائی اور مسجد سے اعمال کو زندہ فرمائی. মক্কা মুকাররমাতে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 13 বছর মসজিদ ছাড়াই মসজিদের আমলকে জিন্দা করছেন এবং এরপরে আল্লাহ রাসূল যখন হিজরত করে মদিনাতে আসলেন, মদিনা এসে প্রথমে উনি মসজিদ বানাইছেন এবং মসজিদের আমলকে জিন্দা করছেন. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھر بنانے سے بھی پہلے اللہ کا گھر بنایا اور یہ بات دکھائی کہ مسلمان جہاں بھی بسیں سب سے پہلے مسجد کی فکر کریں، مسجد اللہ کا گھر بنائیں، کیونکہ اپنا گھر تو اپنی حفاظت کے لیے اور اپنے آرام کے لیے، حفاظت اور راحت کے لیے ہے، اور مسجد عبادت اور دعوت کے لیے ہے. مسلمان کی زندگی میں اپنے حفاظت
اور اپنی راحت سے زیادہ اہم عبادت اور دین کی محنت اللہ کی دعوت کی طرف دعوت ہوتی ہے۔ রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনাতে তশরিফ নিয়ে আসে, নিজের ঘর বানানোর আগে উনি মসজিদ বানাইছেন। আর এই জিনিসকে বুঝাইছেন উম্মতের সামনে যে নিজের ঘরের চাইতে বেশি প্রয়োজন মসজিদের। নিজের ঘর তো নিজের আরামের জন্য, নিজের বিশ্রামের জন্য, আর মসজিদ হইতেছে প্রত্যেক মুসলমানের ইবাদতের জন্য, এবং এই মসজিদ থেকে সে দাওয়াত দিবে। এই মসজিদে হইতেছে মুসলমানদের ইমানের হেফাজতের জন্য। এবং এই জিনিস বুঝাইছেন যে প্রত্যেক মুসলমান নিজের ঘর চাইতে আগে জরুরি সে মহল্লার মধ্যে মসজিদ বানায় এবং সেখানে ইবাদত এবং দাওয়াতের পরিবেশকে চালু করে। اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد بنائی وہ کانکریٹ کی، ماربل کی ایسی مسجد نہیں بنائی، کھجور کے تنے تھے، ان کو پلروں کی جگہ، کھمبوں کی جگہ کھڑا کر دیا تھا۔ زمین کے اوپر ریگستان میں سے ریت لا کے بالو بچھا دی تھی، اور اوپر چھت کے لیے کھجور کے پتوں کے چٹے بنا کے چھت ڈال دی تھی۔ ایسی آسان سی سیدھی سادی مسجد بنائی تھی، لیکن مسجد کچی تھی، عمل اس کے اندر پکے تھے، تاکہ آنے والا مسجد کو دیکھ کے مسجد کا اثر لے کے نہیں جائے، مسجد کے عمل کا اثر لے کے جائے۔ রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মসজিদ বানাইলেন তো মসজিদ বড় সাদাসিধা ছিল। রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদ ছিল খেজুরের খুঁটি, আর নিচের মধ্যে বালু বিছাই দিতেন, আর ছাদ হিসাবে খেজুরের ডাল বিছাই দিতেন। কিন্তু মসজিদ ছিল কাঁচা, কিন্তু আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদ ছিল আমলে পাকা। এই জন্য যখন কোন আনেওয়ালা লোক এখানে আসতেন তো মসজিদকে কংক্রিট আর মসজিদের চাকচিক্য দেখতেন না, মসজিদ কাঁচা দেখতেন, কিন্তু মুতাসসির হইতেন প্রভাবিতের মসজিদের পাক্কা আমলের দ্বারা। تو دوستوں بزرگوں، ہر مسجد کے اندر عملوں کو مضبوط کرنا ہے۔ এই জন্য ভাই প্রত্যেক মসজিদের মধ্যে আমাদের আমলকে মজবুত করা। 100% نمازی، 100% নামাজি, قرآن پاک کے سیکھنے سکھانے کے حلقے، কোরআন পাক শিক্ষা শেখানোর হালকা, تعلیم کے حلقے، তালিমের হালকা, دعوت کا عمل، দাওয়াতের আমল, مشورہ، মশওয়ারা, جماعتوں کا جانا، জামাতের রওনা হওয়া, جماعتوں کا آنا، জামাত ফিরে আসা, ساری فکریں مسجد سے کی جا رہی ہیں، এবং এই সব ফিকির মসজিদ থেকে হইতেছে, اور ہر مسجد سے ہو رہی ہے۔ এবং এটা প্রত্যেক মসজিদ থেকে হইতেছে। اس کے لیے مسجد وار جماعتوں کا یہ ماہانہ جوڑ دیے، আর এর জন্যই মাসিক মসজিদ ওয়াজ জামাতের জোর। اپنے اپنے محلوں کی روزانہ کی محنت کیے، এবং প্রত্যেক আপনা আপনা মহল্লার মধ্যে রোজানা মেহনতের মধ্যে আছে। 3 دن کی جماعتوں کا نکالنا بھی ہے، 3 দিনে জামাত বের করা, گھر گھر ملاقات بھی ہے، প্রত্যেক ঘরে ঘরে যায় দেখা করা, مسجد میں لا کے مسجد کی آبادی کی محنت بھی ہے، এবং লোককে ডেকে নিয়ে এসে মসজিদের আবাদি করা, 100% نمازی بنانے کی فکر اور کوشش بھی ہے۔ 100% 100% নামাজি বানানোর চেষ্টা করা। ایسی فکر کہ ایسا ماحول ہماری بستی کے اندر بنے جیسا مدینہ منورہ میں صحابہ کے زمانے میں، এবং এরকম এক মহল আর পরিবেশ আমাদের মহল্লায় বানানো যেরকম সাহাবা আজমাইনদের মহল্লার মধ্যে ছিল। کہ ہماری بستی، ہمارا محلہ، ہمارا گاؤں یہ دین اور دعوت کا نمونہ ماڈل بن جائے پورے ملک کے لیے، যাতে কিনা আমার মহল্লা বলেন, আমার বস্তি বলেন, আমার গ্রাম বলেন, যে সারা দেশের মধ্যে একটা নমুনা বনে যায়। اور اس کی محنت پورے بنگلہ دیش میں اس طرح سے کرنا ہے کہ ہر مسجد، ہر محلہ، ہر گھر ایسا ماحول بنے کہ بدیش سے، دنیا میں کہیں سے بھی کوئی آئے کہ ہمیں دین دیکھنا ہے، ہمیں دعوت دیکھنا ہے، ہمیں تبلیغ کی محنت دیکھنا ہے، ہمیں مسجد وار جماعت دیکھنا ہے، تو کہا جائے کہ بنگلہ دیش کے کسی بھی محلے، کسی بستی میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں نظر آ جائے۔ ঠিক অনুরূপ ভাবে এরকম আমাদের বাংলাদেশের প্রত্যেকটা মসজিদে, প্রত্যেকটা গ্রামে, প্রত্যেকটা মহল্লায় এরকম একটা পরিবেশ তৈরি করা, যাতে কিনা বিদেশ থেকে, বাহির থেকে যখন কোনো মেহমান আসে তাকে কথা বলা যায় যে বাংলাদেশের যে কোনো মসজিদে যাও, যে কোনো এলাকায় যাও, সেখানে তুমি দিনের মেহনত, দাওয়াত আর দিনের কাজ তুমি দেখতে পাবো। تو آپ حضرات اس کی نیت اور اس کا ارادہ کر لو کہ اس مرتبہ تو ایسی محنت کرنا ہے کہ پورے بنگلہ دیش کو، سارے عالم کے لیے تبلیغ کا مدرسہ بنا دینا ہے۔ এই জন্য ভাই আমরা প্রত্যেকে এরকম নিয়ত করি যাতে আমরা বাংলাদেশের প্রত্যেকটা মসজিদকে সারা দুনিয়ার জন্য মাদ্রাসা বানাই দেবো। اس کے لیے دلوں میں پکی نیت اور ارادہ ہونا چاہیے، এর জন্য দিলের মধ্যে পাক্কা নিয়ত এবং ইরাদা হওয়া দরকার, اور اللہ تعالیٰ سے اچھی امید ہونا چاہیے، এবং আল্লাহর জাতের উপরে
ভালো আশা রাখা দরকার। अल्लाह ताला से बंदा जैसा गुमान करता है अल्लाह ताला उसके साथ वैसे ही मामला करते हैं। আল্লাহর প্রতি বান্দার যেরকম গুমান ধারণা হয় আল্লাহ ঠিক বান্দার সাথে ওইরূপ ব্যবহার করেন। और सलातुल हाजत पढ़ के और नमाजों में अल्लाह ताला से खूब इसके लिए दुआ मांगना है। এই জন্য সালাতুল হাজাত পড়ে নামাজের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে খুব মাঙ্গা দোয়া করা। इस बात को अपने मशवरों के अंदर लेना है এবং এই জিনিসকে আমাদের মশারার মধ্যে নেওয়া, इसकी रोजाना मेहनत करना है এবং এর জন্য রোজানা মশারা নিয়ে এর মেহনত করা। और उस दिन तक चैन से नहीं बैठना है, मेहनत में लगे रहना है जब तक कि ये चीज वजूद में ना आ जाए। এবং আমরা ওই দিন পর্যন্ত মেহনত করতে থাকবো, ওই দিন পর্যন্ত আমরা বিরতি নিব না, স্থির হব না যতক্ষণ পর্যন্ত এই জিনিসগুলো আমাদের বাস্তবায়িত না হয়। हर मस्जिद में काम और मस्जिद आमाल से आबाद, প্রত্যেক মসজিদের কাম এবং মসজিদে আবাদকে জিন্দা করা। और हर घर के अंदर तालीम और तस्बीह और तिलावत और नमाजें और सुन्नतें, हर घर अमलों से आबाद। এবং প্রত্যেকটা ঘর আবাদ হবে কিসের দ্বারা? তালিমের দ্বারা, তেলাওয়াতের দ্বারা, তসবিহাতের দ্বারা, তসবিহ আদায় করার দ্বারা এবং এই দাওয়াতের দ্বারা। एक एक मस्जिद से 20-20, 40-40, 50-50, 100 जमातें हर महीने में निकल रही। এবং এক এক মসজিদ থেকে 20-20, 30-30, 40 শহ লোক আল্লাহর রাস্তায় বের হচ্ছে। और हर मस्जिद से 4-4 महीने की जमातें, एक जमात के बाद दूसरी जमात पैदल पे 4-4 महीने की जमातें हर मस्जिद से निकल रही। এবং প্রত্যেক মসজিদ থেকে 4-4 মাসের জামাত এরকম ভাবে বের হয় পালাক্রমে, যে এক জামাত কাজ করে আসতেছে আরেক জামাত বের হচ্ছে, আরেক জামাত কাজ করে আসছে আরেক জামাত বের হচ্ছে। अब आपकी जमातें जो जाएंगी ना, सब जगह इस तरह से मेहनत करके काम जमाती हुई आए और हर जगह से 4 महीने की जमातें ऐसी बनाएं कि अब कैसे इज्तिमा से कम 2000 जमातें तो 4 महीने की निकल रही। এবং এইভাবে আপনারা যারা আমরা আল্লাহতে যাইতেছি এভাবে মেহনত করি প্রত্যেক মহল্লায় মসজিদে, যাতে কিনা আমাদের আনেওয়ালা স্টেটমেন্ট থেকে 2004 মাসের জামাত আল্লাহ রাস্তায় বেরিয়ে যায়। और आप इरादा करोगे तो इससे भी ज्यादा निकल जाएंगे। যখন আমরা ইরাদা করবো ইনশাল্লাহ এর চেয়ে বেশি বের হবে। खूब दुआएं मांगना है, खूब मेहनत करना है। খুব দোয়া করা এবং খুব মেহনত করা। करेंगे ना इंशाअल्लाह? করবো তো ভাই ইনশাআল্লাহ। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आसान फरमाए, मदद फरमाए और लोगों के दिलों में नरमी पैदा फरमाए, हर एक के अंदर आखिरत की फिक्र पैदा फरमाए और दीन की तलब पैदा फरमाए और दीन की मेहनत का शौक हर एक को नसीब फरमाए और अल्लाह ताला अपनी मददों को आपके साथ शामिल फरमाए। ভাই উনি তো দোয়া করছেন ভাই, আমরা আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে পুরা মদদ করেন, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে পুরা দিনের জন্য কবুল ফরমান, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে